ናቸው የቻናሌ ቤተሰቦች? እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ ስለዚህ ቻናል ዋና ዋና አላማዎችን ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ዛሬ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ባለፈው እንዳልኳችሁ ቴንስ የሚለውን እንጀምራለን ብዬ ነበረ። ዛሬ ቴንስ እንጀምራለን። there are many types of tense among that present tense is one of them. within the present tense there is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense. So we will see all of this in detail. So take your note and attend this lesson. First, let us see what is tense in general. Tense is a grammatical form that shows when an action or event happens. እንግዲህ ቴንስ ማለት አንድን ድርጊት ወይም ኢቨንት መቼ ነው የተፈጸመው የሚለውን በተለያየ አገላለጽ ለመግለጽ የሚያገለግልን ነው ማለት ነው። There are many types of tense. Among that, as I told you, the present tense is one of the first one. Present tense is used to describe an action or event or a situation that happens now, regularly or generally or universally true. ይህ ማለት አንድን ድርጊት አሁን እየተከናወነ ያለን ድርጊት ወይም በተደጋጋሚ የሚከናወንን ወይም ጀነራሊ or ዩኒቨርሳሊ ትሩ እውነታ ያላቸውን ነገሮች ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። The first types of present tense is simple present tense. Simple present tense. Simple present tense is used to express general or universal truth. General or truth is a fact which is always true. መቼም ቢሆን እውነታነት ያላቸውን ነገሮች ለመግለጽ የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ the earth rotates on its axis and the sun rises in the east and sets in the west. ይህን ሁለቱን ኤግዛምፕል ስንመለከት ሁለቱም ማንም ቢሆን ሊቀይራቸው የማይችል እውነታ ይዘዋል ማለት ነው። ያ ማለት ጀነራል ትሩዝ ወይም ዩኒቨርሳል ትሩዝ የሚለው ማለት ነው። ይህም ማለት ትላንትም እውነት ነበሩ፣ እውነታነት ያላቸው ነገሮች ነበሩ፣ ዛሬም እውነታነት አላቸው፣ ነገም እውነታነታቸውን ይዘው ይቀጥላሉ ማለት ነው። So the second advantage of simple present tense is used to express habitual action, an action that we do regularly or repeatedly. አንድን ነገር በተደጋጋሚ የምንሰራውን ነገር ለመግለጽ የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ they go to school daily and they play football every Saturday. daily እና every Saturday የሚሉት ታይም ኢንዲኬተሮች ናቸው። ጊዜን ነው የሚያመለክቱት። ለምን ያክል ጊዜ፣ መቼ፣ daily በየቀኑ እና every Saturday ሁሌ ቅዳሜ። Adverbs of frequency like often, always, never, occasionally, yearly, daily, usually, sometimes, every day የመሳሰሉትን ነገሮች ከዚህ ከሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ጋር እንጠቀምባቸዋለን። to express a habitual action ለምን ያክል ጊዜ ተደጋገመ የሚለውን ነገር ለመግለጽ ወይም ታይምን ኢንዲኬት ለማድረግ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል she plays ቴብል ቴኒስ ኤቭሪ ሞርኒንግ። ልጅቷ ሁሌ ጠዋት ቴብል ቴኒስ ትጫወታለች። ሁሌ ኤቭሪ ሞርኒንግ የምትለው it is an adverb of frequency ታይምን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው። ያ ማለት ለምን ያክል ጊዜ ይደጋገማል፣ ሁሌ ጠዋት የሚለውን ይመልስልናል ማለት ነው። The second type of present tense is present continuous tense. Present continuous tense is used to express an action happening now or an action that is happening at the time of speaking. ለምሳሌ ያልነኝን ኤግዛምፕሎች ስንመለከት he is studying English now. studying ing ምንጊዜም continuous tense ስንል ing ፎርማል ing መረሳት የሌለበት ነገር ማለት ነው። he is studying English now. አሁን እንግሊዝኛ እያጠና ነው በዚህ ሰዓት at the time of speaking. the cameraman capturing the photo at this moment. በዚህ ሰዓት ካሜራማኑ
ፎቶ እያነሳ ነው፣ ኮንቲኒየስ ነው። ፎቶ እያነሳ ነው። ፎቶ አንስቷል ቢሆን ኦልሬዲ አልፏል። ፎቶ እያነሳ ነው ካልን ግን ኮንቲኒየስ ነው። ቨርብ አይኤንጂ እንጠቀማለን ማለት ነው። ካፕቸሪንግ። ዘ ሰከንድ አድቫንቴጅ ኦፍ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ኢዝ used to refer a definite arrangement in the near future. Example, we are visiting science museum in the next week. ይህን አሬንጅ አድርገናል። ለኔክስት ዊክ ሳይንስ ሙዚየም ልንጎበኝ አሬንጅ አድርገናል። The next one is going to. Going to is to express planned future action. Planned future action. Don't forget. Planned future action. ለምሳሌ I am going to attend the conference. I am going to attend the conference. It is a planned action. We will do in the near future. We are going to buy an apple. We are going to buy an apple. ይህ planned action ነው። We are going to አሁን አፕል ልንገዛ እየሄድን ነው። We are going to buy an apple. ቦታው ላይ አልደረስንም፣ ግን የምናደርገው ለማድረግ እርግጠኛ የሆነውን ነገር ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው going to. So the third type of present tense is present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action which began in the past and is still continuing up to the time of speaking or just completed or stopped. ይህም በደንብ ልዩነታቸው ማየት አለብን። ምክንያቱም በኋላ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ብለን ስንመጣ እንዳንደነጋገር በደንብ ልዩነታቸውን ማየት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። በደንብ ልዩነታቸውን ልናይ የሚገባን ሁለት ነገሮች አሉ። እነሱም ሲንስ እና ፎር። ሲንስ ፕላስ ኤ ፖይንት ኦፍ ታይም። ኤ ፖይንት ኦፍ ታይም የሆነ ፖይንት ኦፍ ታይም ሲንስ ላስት ይር፣ ሲንስ ላስት መንት፣ ሲንስ ላስት ሳተርዳይ እንደዚህ የምንል ከሆነ ፖይንት ኦፍ ታይም ከመቼ ጀምሮ ለማለት ነው። ፎር ፕላስ ሌንግዝ ኦፍ ታይም። ሌንግዝ ኦፍ ታይም ስንል ለምን ያክል ጊዜ። ፎር ኤ መንዝ፣ ፎር 3 መንዝ፣ ፎር 4 ይር፣ ፎር 5 ይር። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ ልዩነታቸውን ማየት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤግዛምፕል እናያቸዋለን። ለምሳሌ I have lived in southern nationalities of Ethiopia for 3 months. ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ሀገር ለ3 ወር ቆይቻለሁ። ያ ማለት አሁን እዛ አይደለሁም ማለት አይደለም። አሁንም እዛው ነኝ። ሁለተኛ I have worked in PLC since September. ያ ማለት since September 2025 አሁን የሁለቱ ልዩነቶች ግልጽ ሊሆንልን ይገባል። ምክንያቱም በኋላ ሰፋ እያደረገን ስንሄድ እንዳያደናገረን ወይም ኮንፊውዥን እንዳይፈጥርብን በደንብ ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። በቃ ፎር ካልን ሌንግዝ ኦፍ ታይም ነው። ሲንስ ካልን ፔሪድ ኦፍ ፖይንት ኦፍ ታይም ነው። ፖይንት ኦፍ ታይም እና ሌንግዝ ኦፍ ታይም። ሲንስ ካልን ከመቼ ጀምሮ ነው። ፎር ካልን ደግሞ ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚለውን ያመለክተናል ማለት ነው። ዘ ሰከንድ አድቫንቴጅ ኦፍ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ኢዝ used to express completed action which have connection with the present. አንድ ነገር ኦልሬዲ አልቋል፣ ግን አሁን ካለን ሲቹዌሽን ጋራ ኮኔክት ሆኗል፣ ተያይዟል። ለምሳሌ he has cut his finger። ሂስ ለማለት ነው የማያልቋል። he has cut his finger። ጣቱን ቆርጦታል። ከቆረጠው ቆይቷል፣ ግን እስካሁን ድረስ እጁ ጣቱ አልዳንም ማለት ነው። he has cut his finger። እንደዚህ አይነት he has cut his finger የምንጠቀም እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን የምንጠቀም ከሆነ በዚህ ማለታችን ነው እጁን ከቆረጠው ቆይቷል፣ ግን እስካሁን አልዳነለትም ማለት ነው። ይጋ ጥንቃቄ ማድረግ አለ።
Another advantage of present perfect tense is used to express a recently completed action. Recently completed action. ደራርቱ has just arrived. ደራርቱ has just arrived. ደራርቱ ከትንሽ ደቂቃ በፊት መዳረሻዋ ላይ ደርሳለች የሚለውን ለማመልከት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። he has just called me. he has just called me. ከትንሽ ደቂቃ በፊት ደውሎልኝ ነበረ። ከትንሽ ደቂቃ በፊት አበበ ወይም ከበደ ደውሎልኝ ነበረ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመግለጽ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። the last types of present tense is present perfect continuous tense። እንግዲህ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስን ስናይ ከፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ጋር እንዳይጋጭብን በደንብ ልዩነታቸውን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፎርሙላዎች ስናይ ሰብጀክት ፕላስ ሃዝ ኦር ሃቭ ፕላስ ቢን ፕላስ ቨርብ አይኤንጂ። ምንጊዜም እንዳልኳቸው ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ከሆነ ኮንቲኒየስ ቴንስ ካልን ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሊሆን ይችላል፣ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሊሆን ይችላል፣ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ሊሆን ይችላል። ኮንቲኒየስ ካለ ቨርብ አይኤንጂ ሁሌም አንድ ላይ ያለች ማለት ነው። ዚስ ቴንስ ኢዝ ቱ ኤክስፕረስ አን አክሽን ዛት ቢጊን ኢን ዘ ፓስት ኤንድ ስቲል ኮንቲኒዩንግ ኦር ጀስት ኮምፕሌትድ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እናይ። ኤግዛምፕል ስናይ ዲያሎግ የሚመስል ባለቤቱና ባየለ መካከል የተደረገ የቃለ ምልልስ አለ። እስቲ እሱን ተመልክተን ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስን ለመረዳት እንሞክር። አለሚቱ ምን አለች? አለሚቱ አይ አም ሶሪ ፎር ካሚንግ ሌት። አይ አም ሶሪ ፎር ካሚንግ ሌት፣ ቆይቼ መምጣቴ በጣም ይቅርታ አለች። አየለ ምን አለ? አየለ ኖ ወሪ ኢንፋክት አይ ሃቭ ቢን ዌቲንግ ፎር ዩ ሲንስ ሞርኒንግ። ከመቼ ጀምሮ? ከጠዋት ጀምሮ እየጠበቁሽ ነበረ እዛው ሆኜ። ለምሳሌ መናኸሪያ ከሆነ መናኸሪያ እዛው እኮ እየጠበቁሽ ነበረ። ከመቼ ጀምሬ? ከጠዋት ጀምሬ። ሲንስ ፖይንት ኦፍ ታይም ነው። ሲንስ ያልናት ፖይንት ኦፍ ታይም ነው የምታመለክተን። ከጠዋት ጀምሬ መናኸሪያ እየጠበቁሽ ነበረ አላት ማለት ነው። The second example, he has been studying English since 8 o'clock. ከ8 ሰዓት ጀምሮ ልጁ እንግሊዝኛ እያጠና ነው። እስካሁንም እያጠና ነው። ጀስት ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እነኝን ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ኔክስት ዊ ዊል ኮንቲኒው ዊዝ ዘ ሪሜኒንግ ቴንስ። So thank you for your attention and time። ይህ ቻናል ላልደረሳቸው እንዲደርሳቸው ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።